اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کی. تو یہودی ایجنٹ تو پھر آج پتہ چل گیا کہ کون ہے. یہودی ایجنٹ وہی ہیں کہ جو آج امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, ہماری فوج کبھی اتنی بغیرت نہیں ہو سکتی. کبھی ہمارے فوجی سپاہی کے جنہوں نے یہ حلف اٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ اس ملک کی حفاظت کریں گے, وہ اسلام کی حفاظت کریں گے, وہ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جو خدا نخواستہ ان کو کبھی آنکھیں ملانے یا کسی کے ساتھ نظریں ملانے کے قابل نہ چھوڑے. یہ یاد رکھیے گا. ہماری فوج میں ایسے لوگ, جب آپ لوگ بات کرتے ہیں نا, اکثر لوگ کہتے ہیں, میں سنتی رہتی ہوں, لوگ کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ ادارے کے خلاف ہیں. ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, ہم شخصیت کے خلاف ہیں. اور شخصیت کے خلاف بھی اس لیے کہ وہ کہ ایران نے تمام فرقوں کو ایک مسلمان بنا دیا. آپ کو میں ایک بات کہوں, یہ سارے گھٹیا لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں, انتہائی بغیرت لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ قرآن میں ان کے دشمن کے ساتھ جا کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسرائیل کیسے آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام, ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ڈی ایچ اے کے گیٹ والی سائڈ پر, اور اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے آئرن لیڈی سنابیہ طاہر صاحبہ. جی السلام علیکم. اچھا, ویسے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ روزہ تو نہیں لگا, کیونکہ روزے کا آخری ٹائم جا رہا ہے, تھوڑا ٹائم رہ گیا, افطاری ہونے میں صرف 2 گھنٹے ہیں, تو انرجی بحال ہے؟ بالکل بحال ہے جی. عمران خان کے ٹائیگرز اور ٹائیگریسز کی جو انرجی ہے نا, وہ کبھی ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتی, چاہے جو مرضی ہو جائے. بیکاز ہم جو ہے نا سڑکوں پر نکلنے والے لوگ ہیں, ہم جو ہے وہ عوام میں رہنے والے لوگ ہیں, سو ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ یہ یاد رکھیں, روزہ عبادت ہے, اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے, جو آپ کو مزید طاقت دیتا ہے. اس میں ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ روزہ آپ کو کمزور کرتا ہے, کیونکہ آپ نیتاً اتنے مضبوط ہوتے ہو کہ روزہ جو ہے کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا, ایک بات بتائیے گا, اب کہاں سے امید رہ گئی؟ اس سے پہلے اگر ہم پر محلے میں, گلی میں کوئی بدماشی کرتا تھا تو ہم اس سے کہتے تھے عدالت میں ملیں گے. اب عدالتوں سے کس حد تک امید رہ گئی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. نمبر 1 قانونی, آئینی اور عدالتیں. نمبر 2 سڑکیں. تو سڑکوں کا راستہ تو کبھی بھی بند نہیں ہوا, سڑکوں کا راستہ کھلا ہوا ہے, لیکن عدالتوں میں ہم قانون اور آئین کو کھٹکھٹانے جاتے ہیں اور یہ بتانے جاتے ہیں کہ زندہ کر لو اپنے آپ کو, تم زندہ ہو, سوئے ہوئے ہو شاید, تو جاگ جاؤ. بات یہ ہے کہ عدالتوں نے ہی انصاف دینا, اور عدالتوں کو یہ انصاف دینا چاہیے, کیونکہ 2.5 سال میں جب آپ عمران خان کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکیں, تو میرے خیال میں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ عمران خان کو ریلیز کر دینا چاہیے, اور عمران خان کو انصاف ملنا چاہیے, جو سب سے زیادہ ضروری ہے. جہاز ویانا گیا, جہاز نہیں گیا, پھر یہاں پر تصویریں بنی, لیکن ایک صاحب نے جواب دیا, انہوں نے کیا جی یہ کوئی نیوز نہیں ہے کہ جہاز کہاں گیا, استعمال کرنا ہے نہیں کرنا. گھر میں اگر ڈاکو آ جائیں تو وہ تو اے سی بھی استعمال کریں گے, جہاز بھی کریں گے. چاہیے تو یہ ہے کہ اپنے گھر کو آزاد کریں. کیا کہتی ہیں؟ میں صرف اتنا کہوں جی کہ ان کے نا بڑی چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. پچھلے دنوں میں ان کی ایک MNA ہیں, شمائلہ نام ہے ان کا, انہوں نے کہا جی اگر ہم 55 سے 110 کر دیتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے. تو بات وہی ہے کہ عوام کیا کر لیتی, وہ ایک کے بجائے اگر 10 جہاز خرید لیں تو عوام کیا کر لیتے. کیا اگر ہم 110 کر لیتے تو آپ کیا کر لیتے؟ تو آپ کیا کر لیتے؟ بات بڑی سمپل سی ہے جی. فرق ان کو پڑتا ہے کہ جو اصلی ووٹ لے کر, ٹھیک ہے, مینڈیٹ لے کر پبلک کا, اگر وہ اسمبلیز میں آئے ہوتے, وہ منسٹریوں میں بیٹھے ہوتے, وہ جو ہے وہ CM شپ ان نے لی ہوتی. لیکن جب ان کا وزیر اعظم جعلی, ان کے تمام CM جعلی, جو ان کی ہے وہ مریم ٹک ٹاکر, ان کے تمام منسٹرز جعلی, کوئی کون سی 17 سیٹیں ٹوٹل ان کے پاس, باقی ساری سیٹیں ہماری تھی پاکستان تحریک. تو جو جعلی لوگ ہیں وہ جعلی بات ہی کریں گے نا, چھوٹی بات ہی کریں گے, فطرتاً چھوٹی بات کریں گے. کیا ہو جاتا اگر عمران خان صاحب کو عید ان کو رہائی دی جاتی اور پوری امت مسلمہ میں خوشی کی لہر پھیل جاتی؟ یہ سب مر جاتے. اس کی وجہ یہ ہے, خوف سے مر جاتے کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں, اور عمران خان ان کے اعصاب پر سوار ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ مرد مومن ہے, وہ مرد حق ہے, وہ حق کی بات کرتا ہے, سچ کی بات کرتا ہے. وہ شخص کسی اپنے ملک کو نقصان دینے کی بات نہیں کرتا, وہ اپنے ملک کی سالمیت, اپنے ملک کی خودداری کی بات کرتا ہے. ان کو تو خوف ہی وہ ہے, یہ تو امریکہ کے پاؤں میں جا کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, یہ تو اس کی گود میں سے جو ہے وہ نہ اٹھیں بیٹھے ہوئے, یہ تو ایسے لوگ ہیں. لیکن عمران خان وہ ہے جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہی کے فورم پر ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کہا, انہی کے فورم پہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ. ہمیں اگر لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے,
क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि लड़ाई ना हो। और फिर इमरान खान ही वो है जिसने अड्डे देने से इनकार किया था कि हमारे मुल्क की जमीन किसी और की जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। आपने बड़ी अच्छी बात की। हम जब छोटे छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि शिया काफर है। हमारे उलमा सब नहीं लेकिन बात बताते थे कि शिया काफर है। शिया ईरान जो है वो कभी भी मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता। ईरान में कभी भी कोई सुन्नियों की मस्जिद नहीं हो सकती। शिया होते सुन्नियों के दोस्त नहीं होते। अब आप ये बताएं, आप नहीं समझते कि ईरान ने तमाम फिरकों को एक मुसलमान बना दिया? आपको मैं एक बात कहूँ, ये सारे घटिया लोग हैं जो ये बातें करते हैं, इंतहाई बेगैरत लोग हैं जो ये बातें करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या कुरान नहीं पढ़ते हो तुम? क्या अहदीस मुबारका नहीं पढ़ते हो तुम? तुम्हें नहीं पता कि कुरान में कहा गया, क्या कहा गया है कि किसी मुसलमान के साथ बदज़बानी करना वो भी गुनाह है। आप किसी मुसलमान, कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान भाई के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। अगर वो गलत जबान इस्तेमाल करता है तो उसका भी गुनाह है। और आप इस तरह से किसी को भी फतवे देकर सिर्फ तुम लोगों ने अमेरिका के लिए 1.5 ईंट की मस्जिदें बना के, और तुमने वो क्या, इस्लाम एक है, हमारा दीन एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो बात ही खत्म है। जब आप इन तीनों को मानते हो, जब आप अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखते हो, जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हो, जब आप कुरान को अपनी दीनी किताब मानते हो, सहीफा मानते हो, अल्लाह की तरफ से दिया आखिरी किताब मानते हो, तो बात ही खत्म हो जाती। कौन काफिर और कौन मुसलमान? खुदा का खौफ करें, कुछ जज करें। ये बताएं, जमात इस्लामी के मैंने खुद वो देखता होता था, इसराइल अमेरिका के खिलाफ नारे लगते होते थे। फजल रहमान साहब इसराइल अमेरिका के खिलाफ और सबसे बढ़कर महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे थे। तो अभी क्या वजह, उनको ये महंगाई फील नहीं हो रही? उनको इसराइल और अमेरिका ईरान की सूरत हाल नजर नहीं आ रही, या कुछ और फैक्टर देखते हैं? उनके मफादात पूरे हो रहे हैं, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर रहे। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगी, इससे ज्यादा। दूसरी बात है, एक बात मेरी याद रखिएगा, ईरान ने जो कर दिखाया है ना, ईरान ने ये साबित किया है कि ईरान वो मर्दे मोमिनों की जमीन है कि जहां पर अल्लाह, उसके रसूल और जिहाद, उसको वाकई में अगर अल्लाह ने फर्ज किया था ना, तो वो उन्होंने वो फर्ज अदा किया है और उन्होंने मुसलमान होने का सबूत दिया है। आज शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन मुसलमानों को, कि जो आज ईरान के बजाय इसराइल का साथ दे रहे हैं। वो इसराइल कि जो इस्लाम का दुश्मन है। आप अपने दीन के दुश्मन के साथ जाके हाथ मिला रहे हैं, आप अपने दीन के दुश्मन के साथ जाके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल कैसे आपका दोस्त हो सकता है? नेतन्याहू कैसे आपका दोस्त हो सकता है? या बाकी वो लोग कैसे आपके दोस्त हो सकते हैं कि जिन्होंने आपके मुल्क के लोगों पर इतने जुल्म किए, जिन्होंने मुसलमानों पर इतने जुल्म किए? यहूदी एजेंट कौन था? खान साहब को हम कहते थे। वो तो खैर अब पता चल गया ना यहूदी एजेंट कौन है। तो इमरान खान तो वो मर्द मोमिन है ना, कि जिसने, जो इनमें से किसी की कभी जुर्रत नहीं हुई, लेकिन उसने उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कलमा ए हक अदा किया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात की। तो यहूदी एजेंट तो फिर आज पता चल गया कि कौन है। यहूदी एजेंट वही हैं कि जो आज अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं। और ये याद रखिएगा, हमारी फौज कभी इतनी बेगैरत नहीं हो सकती। कभी हमारे फौजी सिपाही के जिन्होंने ये हल्फ उठाए हुए हैं कि वो इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, वो इस्लाम की हिफाजत करेंगे, वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जो खुदा न खासा उनको कभी आंखें मिलाने या किसी के साथ नजरें मिलाने के काबिल ना छोड़े। ये याद रखिएगा। हमारी फौज में ऐसे लोग, जब आप लोग बात करते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं, मैं सुनती रहती हूँ, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो इदारे के खिलाफ है। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, हम शख्सियत के खिलाफ हैं। और शख्सियत के खिलाफ भी इसलिए कि वो शख्सियत पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा रही है। लास्ट में मैडम, सिर्फ आपने एक जुमले में बताएं, आप अडियाला जेल यहाँ पर पहुंची हो और यहाँ पर आपको किसी ने बताया हो कि सॉरी, अफसोस, आज इमरान खान साहब की तीनों बहनें नहीं आ सकी, उनकी कोई मसरूफियात थी, रास्ते पर बहुत तेज बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश हो रही थी, नहीं आई। वो कौन सा दिन था? कोई दिन ऐसा नहीं, कोई दिन नहीं था 3 साल में? कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो ना आई। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं मेरा सवाल। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन वो बहनें ना आई हों, वो ना आ सकी हों। उन्होंने 48 सेंटीग्रेड उस गर्मी में भी वो यहाँ बैठी रही सड़कों पर। वो शदीद सर्दी में वाटर कैनन के आगे, यहाँ पर लाठी चार्ज के आगे भी वो बहनें यहाँ बैठी रही। सड़कों पर घसीटा गया तब भी वो बहनें बैठी रही। तो बात ये है, शर्म करें वो लोग कि जो ये कहते हैं कि इमरान खान की बहनें जो हैं वो इमरान खान को बाहर नहीं आने देना चाहती है। याद रखिएगा, ये हमें ना अपने ऊपर रख कर सोचना चाहिए कि अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर, हम जब गिरफ्तार होते हैं ना, सारे हमारी फैमिली तड़प जाती है, हमारे फ्रेंड्स जो है वो तड़प जाते हैं, तो वो इमरान खान की बहनें, उस इमरान खान की बहनें और उन शौकत खानम की औलाद हैं कि जिन्होंने आप लोगों के लिए कैंसर हॉस्पिटल बनवाए, जिन्होंने आपके लिए तीसरा कराची का तीसरा शौकत खानम हॉस्पिटल जो है उसका वो बन चुका है, जिन्होंने नमल यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए बनाई है, जिन्होंने आईके फाउंडेशन आप लोगों के लिए बनाई है। इमरान खान वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद सब कुछ ना शौकत खानम के नाम कर दी है, शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम। तो ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं, शर्म करें।
मैं सिर्फ ये कहूंगी कि शर्म करें और कुछ नहीं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. Thank you.